دلوں کو آپ کی دوست نوشی کیسر سحر کا محبتوں بھرا سلام قبول ہو۔ دوستو، آج ایک اور افسانہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ یہ افسانہ میرے افسانوی مجموعے سفر سے منتخب کیا گیا ہے۔ اس سے پیشتر اپنے اسی افسانوی مجموعے سے ایک افسانہ گمشدہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر کر چکی ہوں، اور آپ سب کی سپاسگزار ہوں کہ آپ نے اسے بہت پذیرائی بھی بخشی۔ امید ہے یہ دوسرا افسانہ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ دوستو، افسانے کا عنوان ہے بند دروازہ۔ نومی، اٹھ جاؤ، جلدی کرو، تمہیں سمرین اور کنیز کو چھوڑنے بس سٹاپ جانا ہے اور پھر خود بھی اسکول جانا ہے۔ اماں کی آواز حسب معمول اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، خود چلی جائے نا آج، روز کیا میرا جانا ضروری ہے؟ مگر اماں کہاں سننے والی تھیں، اس کے اوپر سے رضائی کھینچ لی اور کھڑکی بھی کھول دی۔ سردی اور باہر سے آنے والی آوازوں کے شور سے نومی کی نیند رفو چکر ہو گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ دونوں بہنوں کو جی بھر کر پیٹے، جن کی وجہ سے اسے روزانہ جلدی اٹھنا پڑتا تھا، مگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ دونوں اس سے بڑی تھیں، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں اپنے چشم و تصور میں ان کی خوب پٹائی کر کے مزے لیتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نومی کو اٹھنا ہی پڑا، یہ روز کا معمول تھا۔ وہ ہر صبح بے دلی سے اٹھتا، منہ لٹکائے بہنوں سے آگے آگے چلتا، انہیں بس سٹاپ تک چھوڑنے جاتا۔ واپسی پر محلے کے کچھ ناکارہ لڑکے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے بلاتے، مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ زندگی یوں ہی چلتی گئی۔ اب نومی 9 سال کا ہو گیا تھا۔ اس دوران نومی کی شخصیت میں بہت تبدیلی آئی تھی، جو دیکھنے والی آنکھ سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہمیشہ کھیل کود اور ہنسی مذاق میں وقت کاٹنے والا نومی ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ اسکول سے آ کر کمرے میں بند ہو جاتا۔ اماں سوچتی، بڑا ہو گیا ہے، چلو اچھا ہی ہے، گلی کے فالتو لڑکوں کی صحبت سے بچا ہوا ہے، اپنے اسکول کے کام پر ہی دھیان دے رہا ہے۔ بہنیں اپنے کالج کی زندگی میں مصروف تھیں اور ابا تو بس نام کے ہی تھے۔ صبح کے نکلے رات گئے لوٹتے، مہینے بھر کا خرچہ بیوی کے ہاتھ میں تھما کر اپنی ساری ذمہ داریوں سے جیسے مبرہ ہو جاتے تھے۔ وہ سب کا ساتھ ہوتے ہوئے بھی تنہائیوں کے سمندر میں فنا ہو رہا تھا۔ آج اماں بہت خوش تھیں۔ نومی کا نتیجہ نکلنے والا تھا، بس وہ خیر سے لے کر آتا ہی ہوگا۔ خلاف توقع آج ابا بھی گھر پر موجود تھے۔ وہ نومی کے لیے گھڑی لے کر آئے تھے، جو پاس ہونے کی خوشی میں اسے دینے والے تھے۔ دروازے کی گھنٹی بجی تو اماں نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ حسب توقع نومی ہی تھا۔ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھ پتر، ابا نے نومی کے لیے چارپائی پر جگہ بناتے ہوئے کہا۔ نومی کو کچھ عجیب لگا ابا کا یہ خلاف توقع رویہ، مگر وہ خاموشی سے آ کر ابا کے پاس بیٹھ گیا۔ کیوں پتر، پاس تو ہو گیا نا؟ ابا نے ایک دم سے سوال کیا، جس کے لیے وہ تیار بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اسے ابا سے اس سوال کی توقع تھی۔ ابا تو گھر کے کسی بھی مسئلے میں کبھی توجہ نہیں دیتے تھے۔ پھر آج کیا ہوا تھا؟ جی ابا جی، ہو گیا۔ وہ آہستگی سے گردن نیچی کیے بولا۔ شاباش، لے میں تیرے لیے گھڑی لایا ہوں۔ ابا نے جیب سے ایک ڈبیا نکال کر اسے دیتے ہوئے نومی کی پیٹھ کو پیار سے تھپکی دی۔ نومی کو یہ سب اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ جا پتر، تو ہاتھ منہ دھو لے۔ اماں شاید اس کی پریشانی بھانپ گئی تھیں۔ وہ بھی جیسے منتظر ہی بیٹھا تھا، فوراً وہاں سے جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے اور وہ پھر سے تنہائی کے سمندر میں ڈوبنے لگا۔ یہ ایک کمرہ ہی تھا جو نومی کی پناہ گاہ تھا۔ اس کی دیواریں دوست تھیں اس کی، جن سے وہ پہروں بہت ساری باتیں کیا کرتا تھا۔ نہ جانے اتنی سی عمر میں نومی کے اندر کیا ہو رہا تھا، کسی کو اس کی خبر نہ تھی۔ یوں تو سب ہی اس کا خیال رکھتے تھے، مگر اس کے دماغ میں کوئی جنگ چل رہی ہے، یہ جاننے کی کوشش کبھی کسی نے نہ کی۔ نومی یوں ہی خود سے لڑتے لڑتے بڑا ہوتا گیا۔ عمر کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج کی تلخی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔
ایک بات اماں کو پریشان کرتی تھی کہ نومی کا کوئی خاص دوست نہ تھا۔ اماں کو ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ لڑکوں کی صحبت کو کچھ زیادہ پسند ہی نہیں کرتا۔ جب کمرے میں نہ ہوتا تو بہنوں کے سنگ ہوتا۔ ابا کبھی کہیں ساتھ لے کر جانے کو کہتے تو وہ کوئی بہانہ پہلے سے تیار رکھتا۔ ابا اماں پر غصہ کرتے کہ تم نے اسے پلو سے باندھ کر رکھا ہے، کہیں بھی آنے جانے سے کتراتا ہے، ڈرپوک بنا دیا ہے لڑکے کو۔ اب تو اماں کو بھی فکر ہونے لگی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ وہ نومی کو سمجھانے کی کوشش کرتی۔ ابا کے طعنے سن سن کر نومی خوب روتا، مگر کوئی نہ پوچھتا کہ ماجرا کیا ہے۔ بہنیں کھلی اڑاتی کہ ابا کی ڈانٹ سے لڑکیوں کی طرح روتا ہے۔ تب وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے خود سے پیروں لڑتا۔ ایک دو بار نومی نے گھر چھوڑ کر جانے کا بھی فیصلہ کیا، مگر کسی انجانے خوف نے اس کے قدموں کو روک دیا۔ خود کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نومی 16 برس کا ہو گیا تھا، لیکن وہ خود کو تلاش نہیں کر پایا۔ کالج تک پہنچتے پہنچتے اس کے اندر کا خوف کچھ اور بڑھ گیا۔ لڑکے بھی اس کا مذاق اڑاتے، اس کی سہمی سہمی شخصیت کو دیکھ کر اسے ہجڑا، آدھا مرد اور نہ جانے کیا کیا خطابات ملے۔ نتیجتاً نومی نے کالج چھوڑ دیا۔ ابا کے طعنے، اماں کی ناراضگیاں اسے تنہائیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیلتی چلی گئیں، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتا چلا گیا۔ اب نومی 20 برس کا میٹرک پاس نکما نوجوان تھا، جس کے پاس نہ کوئی نوکری تھی اور نہ ہی کرنے کو کچھ اور۔ اول تو کوئی نوکری ملتی ہی نہیں تھی، اور جو ایک آدھ ملی بھی اسے وہ اپنے اندر کے کسی انجانے خوف کی وجہ سے کر نہ پایا۔ اب تو اماں بھی نومی کو ڈرپوک اور نکما کہنے سے نہ چوکتی۔ ابا تو جیسے دشمن ہو گئے تھے۔ جب کھانا کھانے بیٹھتا تو طعنے سننے کو ملتے، کبھی کوئی کام وام بھی کرو گے صاحبزادے کہ ساری عمر مفت کی ہی روٹیاں توڑتے رہو گے۔ یہ سن کر نومی کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا اور وہ بغیر کھانا کھائے ہی اٹھ جاتا۔ اسے ابا سے نفرت ہونے لگی۔ وہ ابا سے مزید دور ہوتا چلا گیا۔ اب وہ ابا کا سامنا ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ زیادہ گھر سے باہر رہنے لگا۔ اماں کو بتایا کہ اسے نوکری مل گئی ہے۔ کہاں ملی؟ نہ اماں نے پوچھنے کی زحمت کی اور نہ ہی نومی نے بتایا۔ ابا بھی خوش ہو گئے کہ لڑکے میں کچھ تو عقل آئی۔ دونوں اسی میں خوش ہو گئے کہ ان کا بیٹا کماتا ہے۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، نومی ابھی 22 برس کا ہی تھا کہ اماں نے نومی کے لیے لڑکی ڈھونڈنی شروع کر دی۔ بقول اماں، خیر سے لڑکا کماتا ہے اور ایک ہی ایک ہے، سب اسی کا تو ہے، مکان اپنا ہے، اور کیا چاہیے لڑکی کو۔ نومی نے سنا تو اماں کو صاف صاف کہہ دیا وہ نہیں کرنے والا شادی وادی، مگر اماں بضد تھیں کہ ان کے اکلوتے بیٹے کی بارات وہ ضرور دیکھیں گی۔ نومی نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑے کہ اسے جینے دو، وہ جس طرح ہے خوش ہے۔ اماں، میں نے کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، بس ایک بار میری بات مان لے، مجھے سمجھنے کی کوشش کر، میں نہیں کر سکتا یہ سب۔ نومی روتے ہوئے ماں کی سماجت کر رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا پتر، دنیا داری ایسے نہیں نبھ سکتی، لوگ کیا سوچیں گے؟ اماں، لوگوں کی نہ سوچ، ایک بار بس میری اماں بن کر سوچ۔ میں کہتا ہوں نا، میں نہیں کروں گا شادی وادی۔ اب تو کوئی زبردستی نہیں کرے گی، نہیں تو میں… نہ پتر، ایسی بات نہیں نکالتے منہ سے۔ اماں نے اس کی ادھوری بات پوری بھی نہ سنی۔ نومی کا ماتھا چوم کر رب خیر کرے گا کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی، اور نومی ایک مرتبہ پھر خود سے الجھنے اور لڑنے کے لیے کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ برسوں بعد آج نومی کے بند کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اماں آج جانے کیوں کمرے کی ہر ایک گرد آلود شے کو صاف کر کر کے سلیقے سے رکھ رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا برسوں سے روٹھا نومی آج اماں سے ملنے آنے والا ہے۔ ان کی آنکھوں سے برسات مسلسل جاری تھی، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز نومی کی سب چیزوں کو چوم چوم کر آنکھوں سے لگاتی، ایسے اس کے کپڑوں پر ہاتھ پھیرتی جیسے وہ نومی ہی ہو اور اماں اسے پیار سے سہلا رہی ہوں۔ جب اماں نے نومی کی منت سماجت اور دھمکی کسی بات کی پرواہ نہ کی تو نومی بہت دل برداشتہ ہو گیا اور خود کو کمرے میں ہی بند کر دیا۔
तुम्हारा लाडला माना है ब्याह वाली बात? अब्बा तंजिया लहजे में अम्मा से पूछते। मान जाएगा जी, ब्याह तो हो जाने दो, सब खैर होगी। ये जुमले नौमी की समातों में पिघले शीशे की तरह उतरते। कैसी माँ है, मेरी बात समझने की कोशिश भी नहीं करती। एक बार तो पूछ लेती कि क्या वजह है मेरे इनकार की, तो शायद मेरा दर्द भी कम हो जाता। नौमी ने दुखते दिल से सोचा। आज उसे लगा कि दुनिया में वाकई वो तन्हा है। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं जो उसके अंदर झांकने की कोशिश भी कर रहा हो। जब शाम तक नौमी के कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला तो अम्मा ने दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी ज़ोर से और बार बार पीटने पर भी कोई जवाब मौसूल न हुआ तो अम्मा घबरा गई। अब्बा भी घर में मौजूद नहीं थे। आखिरकार 2-4 मोहल्ले के लोगों ने मिलकर दरवाजे को तोड़ा। नौमी के बिस्तर पर उसका जिस्म बेहिस हरकत पड़ा था। पानी का गिलास फर्श पर गिरा हुआ था, जिसमें से पानी फर्श पर बहकर सूख गया था। अम्मा तो जैसे सकते में आ गई। नौमी को जोर जोर से झंझोड़ने और चिल्लाने लगी, उठो नौमी उठो। लेकिन वो पत्थर ही हो गया था। इसे अस्पताल ले चलो, जल्दी करो, अम्मा कर्ब से रोते हुए सबको देखते हुए बोली। अस्पताल में डॉक्टर ने नौमी का चेकअप करके सफ़ेद चादर से नौमी का चेहरा ढांप कर इतना ही कहा, मुझे अफसोस है मगर इसको तो गुजरे कुछ घंटे बीत चुके हैं। अम्मा उसी लम्हे जिंदा लाश बन गई। जुबान बोलने की ताकत खो बैठी, आंसू आंखों में ही पत्थर आ गए। नौमी की इस अचानक और नागहानी मौत पर हर आंख रोई, मगर ये राज नौमी के कमरे में ही दफन रहा कि वो आखिर क्या वजह थी जो उसकी मौत का सबब बनी। जवान और अकलौता बेटा आखिर क्यों मौत से खुद ही गले मिलने का फैसला कर बैठा। और आज जब बरसों के बाद नौमी के कमरे का दरवाज़ा खुला तो ये राज भी उसके कमरे की गिरदालूद अलमारी में रखी एक बसीदा सी डायरी में कब से बंद पड़ा उसकी जवान और दुख भरी मौत की दुहाई दे रहा था। मैं 7 बरस का था जब अम्मा मुझे बहनों को कॉलेज जाने के लिए उनके साथ बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए भेजती। एक रोज़ मैं घर वापस आ रहा था कि चाचा फीके ने मुझे अपनी चाय की दुकान पर बुलाया और मुझे नमकीन बिस्किट दिए। वो मुझे बहुत पसंद थे। चाचा शायद जानता था कि मुझे वो बिस्किट बहुत भाते हैं। अब ये मामूल सा हो गया था कि मैं बस स्टॉप से वापसी पर कुछ देर के लिए चाचा की दुकान पर जाता। वो मेरा बहुत ख्याल करता, मुझसे स्कूल की बातें करता, मुझे बिस्किट देता और प्यार से हाल हवाल भी पूछा करता था, जो मुझे अच्छा लगता। चाचा को ये भी मालूम था कि मुझे क्रिकेट का शौक़ है। एक दिन जब मैं उसकी दुकान पर गया तो चाचा बोला, मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूँ, जा दुकान के पीछे स्टोर में रखा है। मैं बहुत खुश हुआ और भागकर स्टोर में गया, मगर मुझे कुछ नज़र न आया। चंद लम्हों में चाचा भी स्टोर में आ गया और एक बहुत खूबसूरत बल्ला देते हुए मुझे अपने साथ लिपटा कर बोला, तू बहुत ख़ास है, तेरा ये गोरा रंग और ये सुर्ख गाल मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है तू। मैं बल्ला मिलने पर इतना खुश था कि मैंने भी कह दिया, तू भी मुझे बहुत अच्छा लगता है चाचा। हाँ शाबाश, ये हुई ना मर्द दोस्तों वाली बात। चाचा भी खुश हुआ और मैं घर आ गया। अम्मा को बल्ला दिखाया और बताया कि मेरे दोस्त फीके चाचा ने दिया है। डायरी के अगले सफ़े पर कुछ बेहंगम सी लकीरें थीं, कुछ बेमतलब और आधी अधूरी ड्राइंग। अब चाचा मुझे स्टोर में किसी बहाने भेजता और ख़ुद भी आ जाता। एक रोज़ चाचा ने मेरे जिस्म के उन अज़ा को हाथ से छुआ जो छुपाए जाते हैं और मुझे गोद में लेकर बैठ गया। मुझे चाचा का नंगा जिस्म पीछे अपनी टांगों के दरमियान महसूस होने लगा। मैं डर कर गोद से नीचे उतरा तो चाचा ने आगोश में भर लिया। डर नहीं, दोस्तों में ये सब होता है, कोई पर्दा नहीं होता, तब तो पक्की दोस्ती होती है। हमारा भी एक दूसरे से कोई पर्दा ना होगा। चाचा ने अपने सारे कपड़े उतार कर मुझे भी मेरे कपड़ों से आज़ाद कर दिया और मैं कुछ ना समझते हुए हैरत से चाचा को देखता रहा। और उसने दोस्ती पक्की करने की आड़ में मेरा बचपन ज़ख्मी कर दिया। मैं दर्द की शिद्दत से तड़प रहा था और चाचा फीका अपने कपड़े पहनने में मसरूफ़ था। फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और मेरे कपड़े उठाकर मुझे देने लगा।
फिक्र मत कर, थोड़ा दर्द होगा फिर ठीक हो जाएगा। दोस्ती की है तो इतना दर्द तो सहना होगा ना। मैंने कपड़े पहन लिए। मेरी टांगों पर बहती एक सुर्ख लकीर जो मेरे पैरों से होती हुई ज़मीन में दफन हो रही थी, उसे देखकर मुझे रोना आ रहा था और बहुत डर भी लग रहा था। देख, जो हमारे बीच हुआ वो किसी से मत कहना, नहीं तो दोस्ती ख़त्म। और जो मुझसे दोस्ती ख़त्म करे मैं उसे ज़िंदा नहीं रहने देता। अब तू सोच ले क्या करना है। उस दिन मैं ज़ख्मी वजूद लिए वापस घर आया। स्कूल जाने का दिल भी नहीं किया। सारा दिन उल्टियाँ करता रहा। अम्मा ने चूरन और सोडा भी दिया मगर आराम न आया। रात भर मुझे चाचा की शक्ल दिखाई देती रही। आँख लगती तो चाचा सरहाने खड़ा कह रहा होता, जो मुझसे दोस्ती तोड़ता है मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ता। मुझे बहुत डर लग रहा था। आधी रात को मैं चुपके से उठकर अम्मा की रज़ाई में घुस गया, जिस पर अब्बा की सुलवातें तो सुनी मगर अम्मा ने प्यार से सीने से लगाकर सुला दिया। मेरी कैफियत अजीब सी हो रही थी। मेरे जिस्म पर पीछे सूजन थी। मैंने शीशे के आगे खड़े होकर देखने की कोशिश भी की तो मुझे नील पड़े दिखाई दिए। बाथरूम जाता तो बहुत दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ता। दिल चाहता था अम्मा को बताऊं मगर बहुत डर लग रहा था। चाचा की बात बार बार कानों में गूंजती, सो चुप रहा। अब चाचा मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था। हाँ, जब कभी उसे मौका मिलता मुझे स्टोर में ले जाकर हमारी दोस्ती पक्की ज़रूर करता। चाचा ने मुझे इस कदर डराया हुआ था कि मैं हर एक आदमी से डरता था। मेरे दिल में एक अनजाना खौफ घर कर गया। जब भी किसी मर्द को देखता उसमें चाचा का चेहरा ही दिखाई देता। अब्बा भी जब कभी कभार प्यार से छूते तो मैं 2 कदम पीछे हट जाता। उस वक्त मुझे कोई समझ न थी कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्यों हुआ है। जिंदगी चलती गई और मैं भी साथ साथ चलता गया। जब मुझे समझ आई तब काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं हर वक्त खुद से लड़ता रहता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मेरा ज़ख्मी बचपन बहुत पीछे रह गया था मगर उसकी डरावनी यादें अब भी मेरा ताक़ुब करती। मर्दों से मेरे खौफ और नफ़रत ने मेरी ज़िंदगी दुश्वार कर दी थी और अब इतने वर्षों के बाद शायद मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने खौफ का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तभी अम्मा ने ये नया बम मेरे सर पर फेंक दिया। आगे के कुछ सफ़ात पर दायरा नुमा कुछ लकीरें थीं जिन पर पेन इतनी शिद्दत से चलाया गया था कि कागज़ जगह जगह से फट गया था। मैंने अम्मा की बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़े, पाँव पकड़े, रोया, गिड़गिड़ाया। अम्मा, मैं ऐसे ही खुश हूँ। मगर अम्मा पर तो जैसे भूत सवार था। मुझे माफ़ करना अम्मा, माफ़ करना, माफ़ करना। अगले 3 सफ़ात पर बस इतना ही बार बार लिखा था। मैं ऐसा नहीं कर सकता प्यारी अम्मा। तेरे नसीब में अपने बेटे की बारात नहीं, उसकी मैयत देखना लिखा है। काश तू मेरी बात मान लेती और मैं मजबूर ना होता ये सब करने को। मैं शादी का रिश्ता नहीं निभा सकता। मुझे जिनसी ताल्लुक़ से बहुत डर लगता है। मेरी आंखों के सामने मेरे खून आलूद कपड़े घूमते हैं और ख्वाबों में मेरा नन्हा ज़ख्मी जिस्म आता है जिसके ज़ख्मों पर अब भी दर्द होता है। मैं शादी करके किसी लड़की को कुछ नहीं दे पाऊंगा, कोई खुशी नहीं। इसलिए बेहतर है कि मैं किसी की ज़िंदगी तबाह करने के बजाय अपनी ही ज़िंदगी ख़त्म कर दूं। मेरे हाथों से नोमी की डायरी ज़मीन पर गिर गई। मुझ पर जैसे आसमान टूट पड़ा और मेरे पाँव के नीचे की ज़मीन सरक गई हो। उफ़ मेरे खुदाया, कितना दर्द अपने अंदर लिए हुए जी रहा था वो, और कोई पुरसान हाल भी न था। हमारे बहुत ही अपने कभी हमारे पास रहते हुए भी कितने दूर होते हैं। यही कैफियत नोमी की भी रही होगी। मैंने जल्दी से डायरी उठाई और अपने दुपट्टे के पल्लू के अंदर छुपा ली। मैं नहीं चाहती थी कि अम्मा उम्र के इस दौर में खुद को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार माने और ये बोझ लेकर जिए। वो तो पहले ही जिंदों में कहाँ शुमार होती थी। मैं खामोशी से वहाँ से निकल आई और आज नोमी के कमरे का बंद दरवाज़ा अपने कलम से खोलने की कोशिश कर रही हूँ। प्यारे दोस्तों, ऐसी कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द बहुत फैली हुई हैं जिनको देखने की और समझने की हमें ज़रूरत है। हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि नोमी एक जवान लड़का क्यों अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। अगर हम अपने बच्चों पर अपनी मर्ज़ी थोपने के बजाय
उनको समझने की कोशिश करेंगे और सुनना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो शायद आइंदा कोई नौमी अपनी ज़िंदगी न हारे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए और इसके साथ बेल आइकॉन दबाना भी मत भूलिए। ये आप सबकी तरफ से हमारे लिए प्यार है। उम्मीद है आप हमें अपने प्यार से महरूम नहीं रखेंगे। बहुत शुक्रिया। आइंदा फिर किसी और ख़ूबसूरत तहरीर, किसी और ख़ूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपनी दोस्त नौशी कैसर सहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।